Okay. So very good morning to one and all. Last class, we have seen that types of filter into that series inductor filter and shunt capacitance filter with half wave rectifier we have completed. Okay. So we remember that in case of half wave rectifier with capacitive filter during the positive half cycle, diode D1 will get in conducting mode, and during that conducting mode, the capacitor it will going to charge. Okay, and whenever the negative half cycle is come, at that negative half cycle, diode D is in reverse bias mode. So during that negative half cycle, capacitance or capacitor going to release the energy stored by that capacitor to the load. Okay, so this stored energy in the capacitor, it will able to feed the load even though there is a diode is in reverse bias mode. Okay, that's why the pulses or the dome shape of the DC output somewhat it is reduced like this waveform. Okay, by the energy stored by this capacitor, okay, which is connected in shunt fashion or across the load. Okay, we remember that. The value of the discharge time constant means what? The time required by the capacitor to discharge completely. Okay, so it will be varied depending upon the value of load resistance and capacitance. Okay, as per our requirement, we can change the time constant. Okay, and thereby we can change the uh, discharge duration of the capacitor. Okay, so some notes are there over here. We have to remember that if the value of load resistance is large, discharge time constants will be high. Okay, because discharge time constant, which is equal to what? C into R. C into R. Discharge time constant will be C into R. So more will be the discharge time constant. Okay, the time taken by the capacitor to discharge will be large. Okay, will be large. Okay, have a look on this second waveform. Okay, based on the time constant of this RC circuit, this discharge time or this waveform, it is related to the total time taken by the capacitor to discharge completely. Okay, so as per our requirement, we can change the time constant for the this capacitor to discharge. Okay, we remember that this point is very important. Based on that time constant, this diode non-conduction period will be varied. Okay, will be varied, we remember that. Okay, if the load resistance is large, means what? R into C product will be large, time constant will be large. Okay, and thus the capacitor time to discharge will get over soon. Okay, this lowers the amount of ripples in the output and it increases the output voltage. If the load resistance is small, the discharge time constant will be less and ripple will be more with decrease in output voltage. Okay, we remember that this statement is very conceptive, and we have to remember while attending the MCQ. Okay, we remember that the capacitor time discharge will be very important while reducing the ripple in the output of the rectifier. Okay, if the load resistance is small,
discharge time constant will be less. Okay, discharge time constant will be less. See over here, the relation between the discharge time constant to the capacitor is inversely proportional to load resistance. Okay, inversely proportional to load resistance. Whenever the load resistance increases, discharge time constant will be decreases. Whenever the discharge time decreases, capacitor will get discharged very soon. Okay, capacitor will get discharged very soon. In that case, the ripple in the output, okay, ripple in the output will be more. Okay, so see over here this statement, this, okay, if the value of load resistance is large, this time discharge time constant will be high value, and thus the capacitor's time to discharge will get over very soon. Okay, discharge time constant will be high. Okay, in that case, capacitor will get discharged very soon. This will causes the lower amount of ripple in the output and increases the output voltage. Okay, increases the output voltage. If, once again I will repeat that, if the load resistance is large, discharge time constant will be large. Okay, I will show you mathematically. RL, load resistance will be large, discharge time constant will be large. Okay, in that case, the capacitor will get discharged very soon. Capacitor discharge very fast. We can say that very fast. Okay, capacitor get discharged very fast. Okay, now this will causes the lower the amount of ripple in the output, lower amount in the ripple, sorry, lower the ripple amount in the output. Okay, so discharge time constant should be high. In that case, we can say capacitor will going to discharge very fast. Capacitor will going to discharge very fast, and thereby ripple in the output voltage will going to reduce. Okay, ripple in the output voltage going to reduce. Okay, so ripple in the output voltage going to reduce means what? VDC will going to increase. Okay, VDC will be large. Okay, be remember that load resistance is large, time constant is large. So time taken by the capacitor to discharge completely will be very small. Okay, means what? Capacitor will get discharged very soon. Okay, जेव्हा कॅपॅसिटरचा टाइम कॉन्स्टंट हा लार्ज असतो तेव्हा कॅपॅसिटर हा खूप लवकर डिस्चार्ज होतो. त्याच्यामुळे काय होतं, रिपल हा कमी होतो. रिपल कमी असेल तर लोड व्होल्टेज किंवा आपण म्हणू आउटपुट व्होल्टेज ऑफ द रेक्टिफायर विल बी लार्ज. मग लक्षात ठेवा, द लोड with a high resistance, if it is provided with a rectifier circuit with the capacitive filter, it will produce a less ripple. म्हणजे लक्षात ठेवा, जेव्हा लोड रेजिस्टन्स जास्त असेल तेव्हा डिस्चार्ज टाइम कॉन्स्टंट हा कॅपॅसिटरचा खूप जास्त असेल. ठीक आहे, कारण capacitor is connected in shunt fashion. Okay, we remember that discharge time constant will be more. So discharge time constant and discharge म्हणजे time taken by the capacitor to discharge is inversely proportional to discharge time constant. Okay, म्हणजे discharge time constant जर जास्त असेल तर कॅपॅसिटर हा लवकरात लवकर डिस्चार्ज होईल आणि त्याचा परिणाम म्हणून काय होईल, रिपल हा कमी होईल. आता ग्राफिकली जर आपल्याला पाहायचं म्हणलं तर बघा, आपण
काय म्हणतोय की हा जो नॉन कंडक्शन पार्ट आहे हा बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज टाइम आहे, बिकॉज ऑफ द डिस्चार्ज टाइम आहे. मग डिस्चार्ज टाइम कॉन्स्टंट जर मोर असेल तर ही जी काही इंटरवल आहे नॉन कंडक्शन इंटरवल ही काय होईल, कमी होईल. म्हणजे डिस्चार्ज टाइम, टोटल डिस्चार्ज टाइम काय होईल, हा कमी होईल. डिस्चार्ज टाइम काय होईल, हा कमी होईल. जेव्हा डिस्चार्ज टाइम हा कमी होतो तेव्हा ही जी वेव्हफॉर्म आहे हा इथून सुरू होण्याच्या ऐवजी इथून सुरू होईल. म्हणजे बघा लक्षात ठेवा, हा ग्राफ कसा होईल आपला, जर कमी असेल तर डिस्चार्ज टाइम हा इथून सुरू होईल. म्हणजे हा जो ऍक्च्युअल ग्राफ इथं सुरू होते की नाही, हा तर हा इथं सुरू होईल, लवकर सुरू होईल. म्हणजे टाइम टेकन बाय द कॅपॅसिटर टू डिस्चार्ज कम्प्लिटली हा कमी असायला हवा, कमी असायला हवा. मग हे आपण कधी करू शकतो, जेव्हा कॅपॅसिटरचा टाइम कॉन्स्टंट आपण वाढवू तेव्हा. मग कॅपॅसिटरचा टाइम कॉन्स्टंट आपल्याला माहिती आहे टी इक्वल टू किंवा टो इक्वल टू आर लोड इंटू सी. ओके, आता हा कॅपॅसिटर it will be remain same. Okay, load resistance will going to change. मग आपण लोड रेजिस्टन्स जर इन्क्रीज केला तर टाइम कॉन्स्टंट इन्क्रीज होतो. टाइम कॉन्स्टंट जर इन्क्रीज झाला तर टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द कॅपॅसिटर टू डिस्चार्ज हा रिड्यूस होतो. म्हणजे काय होतो, कॅपॅसिटर हा लवकर डिस्चार्ज होतो आणि आपला जो वेव्हफॉर्म आहे तो वेव्हफॉर्म आपला लवकर असा कंटिन्यू होतो. बघा सपोज हा जो ग्राफ आहे एक्झिस्टिंग ग्राफ, सपोज हा टाइम कॉन्स्टंट किंवा डिस्चार्ज टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू सपोज या केस मध्ये 10 सेकंड आहे, आपण असं म्हणूया. ठीक आहे, 10 सेकंड आहे. आणि सेकंड केस मध्ये टाइम कॉन्स्टंट सॉरी डिस्चार्ज टाइम हा 5 सेकंड आहे, 5 सेकंड आहे. याचं मिनिंग काय आहे बघा, हा कॅपॅसिटर इथपर्यंत जो डिस्टन्स आहे हे सपोज 10 सेकंड आहे फर्स्ट केसमध्ये. सेकंड केसमध्ये ते 5 सेकंड आहे, म्हणजे जस्ट त्याच्या एक्झॅक्टली हाफ आहे. तर मग काय होईल, आपला जो ग्राफ आहे, जो वेव्हफॉर्म आहे तो इथपर्यंत येईल आणि लगेच परत हा इथून कंटिन्यू व्हायला लागेल. ठीक आहे, लगेच हा इथून कंटिन्यू व्हायला लागेल. म्हणजे काय होईल, हा जो टाइम पिरियड आहे टोटल डिस्चार्जचा तो कमी होईल. याचंच मिनिंग काय आहे, हा जो इथून एवढा जो रिपलचा पार्ट आहे, हा इथून एवढा जो रिपलचा पार्ट आहे तो कमी होईल. तर बघा इथून इतकं जे रिपल आहे हे कमी आहे फर्स्ट केस पेक्षा, बरोबर. म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की जेव्हा लोड रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो तेव्हा टाइम कॉन्स्टंट इन्क्रीज होतो. आणि टाइम कॉन्स्टंट आणि डिस्चार्ज टाइम मध्ये इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. म्हणजे जेव्हा टाइम कॉन्स्टंट इन्क्रीज होतो तेव्हा टोटल टाइम टेकन बाय द कॅपॅसिटर टू डिस्चार्ज हा कमी होतो. म्हणजे आपल्याला कॅपॅसिटर हा लवकरात लवकर डिस्चार्ज व्हायला पाहिजे का, तर आपला ग्राफ हा लवकरात लवकर कंटिन्यू होईल, म्हणजेच रिपल हा आपला कमी होईल. म्हणून यांनी नोट्स मध्ये असं लिहिलेलं आहे बघा, इफ द व्हॅल्यू ऑफ लोड रेजिस्टन्स इज लार्ज discharge time constant will be high and thus the capacitor time to discharge will get over soon. over soon याचं मीनिंग काय आहे, लवकरात लवकर. म्हणजे कॅपॅसिटर काय होईल, लवकरात लवकर डिस्चार्ज होईल. कधी, जेव्हा डिस्चार्ज टाइम कॉन्स्टंट हा जास्त असेल. मग डिस्चार्ज टाइम कॉन्स्टंट कधी जास्त आहे, जेव्हा लोड रेजिस्टन्स जास्त आहे तेव्हा. म्हणजे मी पुढे जाऊन असं म्हणू शकतो की shunt capacitive filter it can be used where the load resistance is high or load current is high. आता लोड करंट हाय म्हणजे ज्या ठिकाणी लोड जास्त असेल. म्हणजे सपोज फर्स्ट केस आहे ज्याच्यामध्ये 100 वॅट लोड आहे आणि सेकंड केस मध्ये आहे 500 वॅट लोड आहे. तर आपल्याला जर या दोन्ही लोडसाठी फिल्टर डिझाईन करायचं असेल तर आपण सेकंड केस मध्ये जो की 500 वॅट लोड आहे त्या केसमध्ये आपण कॅपॅसिटी टाइप ऑफ फिल्टर यूज करणार आहोत. का, जसा लोड रेजिस्टन्स इन्क्रीज होईल म्हणजेच लोड करंट इन्क्रीज होईल आणि लोड रेजिस्टन्स इन्क्रीज झाला म्हणजे डिस्चार्ज टाइम कॉन्स्टंट इन्क्रीज होईल.
टो इज इक्वल टू आर इंटू सी. आर इन्क्रीजेस, टो इन्क्रीजेस. मग टो इन्क्रीज झाला तर काय होईल, टोटल टाइम टेकन बाय द कॅपॅसिटर टू डिस्चार्ज हा कमी होईल. जेव्हा टाइम टेकन बाय द कॅपॅसिटर टू डिस्चार्ज हा कमी असेल तेव्हा रिपल हे ऑटोमॅटिकली कमी होतं. रिपल हे ऑटोमॅटिकली कमी होतं म्हणजेच ग्राफ हा लवकर कंटिन्यू होतो. लवकर कंटिन्यू होतो म्हणजेच काय, तर आपण जसं इथे एक्सप्लेनेशन पाहिलं की नाही मगाशी, जसा डिस्चार्ज टाइम कॉन्स्टंट हा कमी जास्त असेल तेव्हा टोटल टाइम टेकन बाय द कॅपॅसिटर हा टू डिस्चार्ज हा कमी होतो. म्हणजे कॅपॅसिटर हा इथंच डिस्चार्ज होतो या हाफ मध्येच. ठीक आहे. आणि मग आपला वेव्हफॉर्म परत हा इथून कंटिन्यू होतो. ठीक आहे. सिमिलरली जो की आपण इथून ऍक्च्युअली कंटिन्यू होताना दिसतो आहे. जेव्हा टाइम कॉन्स्टंट जास्त असेल तेव्हा डिस्चार्ज टाइम हा कमी असतो. डिस्चार्ज टाइम कमी झाला म्हणजेच कॅपॅसिटर हा लवकर डिस्चार्ज झाला. कॅपॅसिटर लवकर डिस्चार्ज झाला म्हणजेच वेव्हफॉर्म हा आपला इथून कंटिन्यू होईल. लक्षात राहील सगळ्यांच्या. हे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर साठी आहे कॅपॅसिटिव्ह फिल्टर. आता सिमिलरली आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट पाहायचा आहे बघा. त्याच्या अगोदर मी परत एकदा सांगतो तुम्हाला, जेव्हा लोड रेजिस्टन्स जास्त असेल तेव्हा टाइम कॉन्स्टंट हा जास्त असेल, टाइम टेकन टू डिस्चार्ज बाय द कॅपॅसिटर हा लेस असेल म्हणून रिपल कमी असेल. रिपल कमी असल्यामुळे व्होल्टेज प्रोड्युस्ड बाय द रेक्टिफायर ही प्युअरली डीसी असेल किंवा जास्त असेल. ठीक आहे. प्युअरली डीसी इन द सेन्स आउटपुट व्होल्टेज विल बी लार्ज. ओके. प्युअरली डीसी असेल. नेक्स्ट आता बघा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचा व्होल्टेज रेग्युलेशन हे पुअर आहे विथ कम्पेअर टू फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ शंट कॅपॅसिटिव्ह फिल्टर. ते थोडंफार डिफिकल्ट झालं. तर व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणजे काय आहे बघा. व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणजे चेंज इन व्होल्टेज ओव्हर, म्हणजे सपोज तुम्हाला फॉर्म्युल्याने आपल्याला सोपं जाईल सांगायला डेफिनेशन. सपोज V1 हे सप्लाय व्होल्टेज आहे आणि V2 हे आउटपुट व्होल्टेज आहे. जर आपल्याला इथं व्होल्टेज रेग्युलेशन काढायचं असेल म्हणजेच काय करायचं असेल आपल्याला, चेंज इन व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट व्होल्टेज, त्याला आपण काय म्हणत असतो, व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणत असतो. V1 मायनस V2 म्हणजे चेंज इन व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे डिवायडेड बाय V2, याला काय म्हणतो आपण, व्होल्टेज रेग्युलेशन असं म्हणतो. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटिव्ह फिल्टर मध्ये बघा, हा जो V2 ची व्हॅल्यू आहे ही कमी असते विथ कम्पेअर टू फुल वेव्ह रेक्टिफायर. V2 ची व्हॅल्यू ही कमी असते विथ कम्पेअर टू फुल वेव्ह रेक्टिफायर. आपण पाहिलेलं आहे आउटपुट इक्वेशन ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर अँड फुल वेव्ह रेक्टिफायर. V2 म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज, V1 म्हणजे काय, इनपुट व्होल्टेज. V2 व्होल्टेज कसं आहे, V1 पेक्षा कमी आहे म्हणजेच हा न्यूमरेटर काय होईल, इन्क्रीज होईल. न्यूमरेटर हा इन्क्रीज होईल म्हणजेच टोटल व्होल्टेज रेग्युलेशन हे इन्क्रीज होईल. व्होल्टेज रेग्युलेशन इन्क्रीज होणं हे आपल्यासाठी अनडिझायरेबल आहे. मोर व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणजे काय, तर आपल्याला ते अनडिझायरेबल असतं. सपोज व्होल्टेज रेग्युलेशन फर्स्ट केसमध्ये 60% आहे आणि सेकंड केसमध्ये व्होल्टेज रेग्युलेशन हे 20% आहे. 20% आहे. तर व्होल्टेज रेग्युलेशन 20% हे खूप महत्वाचं आहे. 20% व्होल्टेज रेग्युलेशन याचं मिनिंग काय आहे, तर चेंज इन आउटपुट व्होल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट व्होल्टेज ही खूप कमी आहे. म्हणजे आपल्याला अप्रॉक्सिमेटली V1 इज इक्वल टू V2 लागतं. V1 इज इक्वल टू V2 लागतं. त्या कंडिशनला व्होल्टेज रेग्युलेशन हे 0 असतं. व्होल्टेज रेग्युलेशन हे 0 असतं. जेव्हा V1 इज इक्वल टू V2 असेल म्हणजे इनपुट व्होल्टेज इज इक्वल टू आउटपुट व्होल्टेज असेल म्हणजे इफिशियन्सी 100% असेल तेव्हा व्होल्टेज रेग्युलेशन हे 0 असतं. जसं जसं व्होल्टेज रेग्युलेशनची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते तसं तसं V1 हे V2 पेक्षा ग्रेटर व्हायला लागतं. म्हणजे जसं जसं व्होल्टेज रेग्युलेशनची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते तसं तसं आउटपुट व्होल्टेज हे कमी व्हायला लागतं. म्हणजे उलट आहे बघा, लक्षात ठेवा. व्होल्टेज रेग्युलेशन हे
ज्या वाढत गेलं तर आउटपुट व्होल्टेज हे कमी होत जातं. म्हणजे आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज कमी होणं हे डिझायरेबल नाहीये, तर आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज हे जास्त होणं डिझायरेबल आहे. म्हणजेच पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे मिनिमम असायला हवं. पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे मिनिमम असायला हवं. म्हणजेच मी तुम्हाला काय म्हणतोय बघा, 60% व्होल्टेज रेग्युलेशन इज पुअर व्होल्टेज रेग्युलेशन आणि 20% व्होल्टेज रेग्युलेशन इज गुड व्होल्टेज रेग्युलेशन. गुड व्होल्टेज रेग्युलेशन तुम्हाला याचं मिनिंग कळायला थोडंसं डिफिकल्ट जाईल, कारण तुम्हाला ऍक्च्युअल व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणजे काय माहिती की नाही माहित नाही मला. ठीक आहे, व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणजे काय असतं? चेंज इन व्होल्टेज ऍट आउटपुट टर्मिनल विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट टर्मिनल व्होल्टेज. ओके, तुम्हाला मी मॅथमॅटिकली सांगितलंय की व्होल्टेज रेग्युलेशन हे V1 मायनस V2 असतं. V2 हे आउटपुट व्होल्टेज असतं आणि V1 हे इनपुट व्होल्टेज असतं. जर V2 कमी झाला तर न्यूमरेटर हा जास्त होईल, कारण V1 मायनस V2 आहे. मायनसची टर्म जर डिक्रीज झाली तर टोटल ब्रॅकेटची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते, म्हणजे व्होल्टेज रेग्युलेशन हे इन्क्रीज होतं. म्हणजे व्होल्टेज रेग्युलेशन 20% पासून 60% कडे जातं. म्हणजेच व्होल्टेज रेग्युलेशन जर इन्क्रीज झालं तर ते आपल्याला अनडिझायरेबल आहे, ते आपल्याला गरजेचं नाहीये. आपलं व्होल्टेज रेग्युलेशन हे कमी असायला हवं. म्हणून लक्षात ठेवा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आउटपुट व्होल्टेज हे इनपुट व्होल्टेज पेक्षा खूप कमी असतं. म्हणून न्यूमरेटरची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते. कशाच्या न्यूमरेटरची? व्होल्टेज रेग्युलेशनच्या न्यूमरेटरची व्हॅल्यू इन्क्रीज होते. म्हणजेच व्होल्टेज रेग्युलेशन हे इन्क्रीज होतं. म्हणजेच मी मगाशी काय म्हणत होतो तुम्हाला, व्होल्टेज रेग्युलेशन हे जास्त असणं, पर्सेंटेज मध्ये जास्त असणं हे आपल्याला म्हणजे फायदेशीर नाहीये, तर ते आपल्याला हजार्डस आहे किंवा त्याचा तोटा आहे आपल्याला. काय? कारण आउटपुट टर्मिनल व्होल्टेज हे कमी होतं जर व्होल्टेज रेग्युलेशन इन्क्रीज झालं तर. मग आपल्याला व्होल्टेज रेग्युलेशन जेवढं कमी असेल तेवढं चांगलं आहे. म्हणजे 20% व्होल्टेज रेग्युलेशन हे आपल्यासाठी चांगलं आहे विथ कम्पेअर टू 60% व्होल्टेज रेग्युलेशन. ठीक आहे, लक्षात राहील. मग लक्षात ठेवा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये तुम्ही फिल्टर यूज करा किंवा न यूज करा, आउटपुट व्होल्टेज हे इनपुट व्होल्टेज पेक्षा कमी असतं. ते आपल्याला माहिती आहे, कमी असतं, बरोबर की नाही? मग ते कमी असतं म्हणून या हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं व्होल्टेज रेग्युलेशन हे पुअर आहे. म्हणजेच ते 60% आहे. व्होल्टेज रेग्युलेशन हे पुअर आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, व्होल्टेज रेग्युलेशन हे पुअर असतं हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं विथ कम्पेअर टू फुल वेव्ह रेक्टिफायर. जर कोणाला हे समजलं नसेल तर तुम्ही मला नंतरही विचारू शकता. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग व्होल्टेज रेग्युलेशन जर पुअर असेल, म्हणजेच व्होल्टेज रेग्युलेशन 60% असेल, म्हणजेच ते 20% नाहीये पण ते 60% आहे, त्याला मी पुअर व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणणार आहे. जसं मी मगाशी तुम्हाला म्हणत होतो, जसं जसं व्होल्टेज रेग्युलेशन पर्सेंटेज मध्ये वाढत जाईल तसं तसं ते आपल्याला अनडिझायरेबल आहे किंवा अनयुजफुल आहे. जेवढं व्होल्टेज रेग्युलेशन पर्सेंटेज मध्ये कमी असेल ते आपल्या फायद्याचं आहे. लक्षात ठेवा म्हणजे आपल्याला 20% हे फायदेशीर आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. पण ह्या हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये 60% असतं, 20% नसतं. मी फॉर एक्झाम्पल व्हॅल्यू सांगते तुम्हाला, 60% आणि 20%. ते काही वेगवेगळं असतं, पण आपल्याला अंडरस्टँडिंग साठी आपण व्हॅल्यू घेतो व्होल्टेज रेग्युलेशनच्या 60% आणि 20%. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये हे 60% असतं, म्हणजे हे खूप जास्त असतं. म्हणजे जे जास्त असणं त्याला आपण पुअर व्होल्टेज रेग्युलेशन म्हणणार आहोत, कमी असणं त्याला गुड व्होल्टेज रेग्युलेशन असं आपण म्हणतो. रिपल फॅक्टर काय असतो बघा, आपल्याला माहिती आहे रिपल फॅक्टरचं डेफिनेशन. ओके, रिपल फॅक्टरचं डेफिनेशन आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. काय असतं रिपल फॅक्टर? काय असतो? इट इज आउटपुट व्होल्टेज मीन्स व्हॉट, VDC डिवायडेड बाय VRMS or the input DC voltage, sorry, input AC voltage. Okay, I think it is clear to all. Okay, ripple factor is equal to what? It is the ratio of VDC upon VRMS. Okay, or output voltage divided by input voltage. We remember that. Okay, now we will start the full wave rectifier with the shunt capacitor filter. Hello sir. हाँ बोला.
So त्या हाफ वेव्ह रेक्टिफायरला 60% असतं आणि फुलला 20% का असतं? आता हे बघा, मी तुम्हाला मगाशी म्हणलं की नाही, हे मी तुम्हाला जस्ट अंडरस्टँडिंग साठी व्हॅल्यू सांगतोय. 60% आणि 20%, ह्या व्हॅल्यू बरोबर नाही आहेत. म्हणजे मी तुम्हाला समजण्यासाठी सांगतोय की हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं व्होल्टेज रेग्युलेशन पुअर असतं विथ कम्पेअर टू फुल वेव्ह रेक्टिफायर. का? आपल्याला माहिती आहे आउटपुट व्होल्टेज हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं हे कमी आहे विथ रिस्पेक्ट टू फुल वेव्ह रेक्टिफायर. आपण फॉर्म्युला पाहिलाय ना त्याच्यासाठी, बरोबर की नाही? आपण फॉर्म्युला पाहिलाय त्याच्यासाठी. तुम्हाला माहित असेल की 2 टाइम्स ग्रेटर दॅन दॅट ऑफ द हाफ वेव्ह रेक्टिफायर हे फुल वेव्ह रेक्टिफायरचं आउटपुट असतं. मग लक्षात ठेवा, मला काय म्हणायचंय, ज्या रेक्टिफायरचं आउटपुट व्होल्टेज हे जास्त असेल म्हणजेच V1 मायनस V2 ही टर्म काय होईल? कमी होईल. आता मी तुम्हाला सांगायचं झालंय तर बघा, हा जे V1 मायनस V2 टर्म आहे, आता हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय डिफरन्स आहे बघा. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये V2 हा कसा असतो? हाफ वेव्ह रेक्टिफायर साठी मी तर HR लिहितोय. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर हा कमी असतो विथ कम्पेअर टू V2 ऑफ फुल वेव्ह रेक्टिफायर. फुल वेव्ह रेक्टिफायर. मग बघा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये जर आपण या न्यूमरेटरची व्हॅल्यू काढली तर काय होईल? जास्त होईल. म्हणजेच पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे हाफ वेव्ह रेक्टिफायर साठी कसं असेल? जास्त असेल. तेच फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये बघा, V2 हा जास्त आहे, बरोबर? म्हणजेच V1 मायनस V2 याची व्हॅल्यू काय होईल? याची व्हॅल्यू काय होईल? कमी होईल. म्हणजेच पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे काय होईल? कमी होईल. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये व्होल्टेज रेग्युलेशन जे असतं, व्होल्टेज रेग्युलेशन हे लेस असतं विथ कम्पेअर टू हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये व्होल्टेज रेग्युलेशन हे पुअर असतं. पुअर असतं म्हणजे कसं असतं? जास्त असतं. का जास्त असतं? कारण V2 ची व्हॅल्यू कमी असते. म्हणजे V1 मायनस, आता 10 मधून फर्स्ट केस मध्ये समजा 5 मायनस केले तर 5 येतात. आणि सेकंड केस मध्ये मी काय करतो? V2 माझा मोठा आहे, म्हणजे फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये V2 मोठा आहे, म्हणजे 5 पेक्षा जास्त आहे, सपोज 6 आहे. तर 10 मायनस 6 म्हणजे सेकंड केस मध्ये 4 येईल. 4 येईल. म्हणजेच याचं जर पर्सेंटेज काढलं तर 4% आणि 5% आपण फॉर एक्झाम्पल घेतो आहोत. तर फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये 4% येतं आणि हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये 5% येतं. म्हणजेच हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे जास्त आहे, त्याला मी पुअर म्हणणार आहे. आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे कमी आहे आणि ते मला फायद्याचं आहे, म्हणून मी त्याला गुड व्होल्टेज रेग्युलेशन असं म्हणतो आहे. 60% 20% ह्या व्हॅल्यू नाहीयेत. एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये व्होल्टेज रेग्युलेशनची व्हॅल्यू ही जास्त असते, म्हणजे ती विथ कम्पेअर टू फुल वेव्ह रेक्टिफायर ती जास्त असते. म्हणजे ती किती असेल? ठीक आहे. आपण बेस्ड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ दॅट टाइम कॉन्स्टंट अँड व्हॉट इट विल बी व्हेरिड. ओके, इट विल बी व्हेरिड. बट जनरली लक्षात ठेवा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे जास्त असतं, पण ते आपल्याला गरजेचं नाहीये, ते आपल्याला युजफुल नाहीये. एवढी गोष्ट लक्षात ठेवा. फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे कमी आहे, 20% आहे किंवा 4% आहे, पण ते आपल्याला फायद्याचं आहे. का फायद्याचं आहे? कारण फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आउटपुट व्होल्टेज हे जास्त आहे विथ कम्पेअर टू हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. एवढी जरी तुम्हाला गोष्ट लक्षात राहिली तर ती खूप झाली. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून लक्षात ठेवा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर हे ज्या ठिकाणी व्होल्टेज ही खूप क्रिटिकल असतं, व्हेरिएशन इन व्होल्टेज व्हेरी क्रिटिकल, त्या केसमध्ये आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर हे यूज करत नाहीये, आपण फुल वेव्ह रेक्टिफायर यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल, सपोज मेडिकल किंवा हॉस्पिटलमध्ये एखादा डिव्हाइस आहे आणि जे की DC वरती वर्क करतं. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला ECG वगैरे माहिती आहे ना? ECG वगैरे करतो ना आपण, हार्ट रेट किंवा हार्टचं फंक्शन मेजरमेंट करण्यासाठी आपण ECG काढतो, वेव्ह फॉर्म काढतो, पी वेव्ह काढतो की नाही, आपल्याला माहिती आहे ना?
तर तुम्ही पाहिलं असेल बायोलॉजी मध्ये वगैरे, ठीक आहे. तो ईसीजी काढताना आपल्याला तो जे काही डिव्हाइस आहे तो डीसी वरती वर्क करतो. मग त्या केसमध्ये थोडं जरी व्होल्टेजचं व्हेरिएशन झालं तर ते आपल्याला डिझायरेबल नाहीये, परफेक्ट वेव्हफॉर्म येणार नाहीये, ईसीजी हा परफेक्ट येणार नाहीये, म्हणजे स्टँडर्ड ईसीजी हा येणार नाहीये. म्हणजे काय होईल, जे काही आपण डायग्नोसिस करणार आहोत त्या ईसीजी वरनं ते चुकेल किंवा रॉंग होईल. मग काय होईल, तो जो काही पर्टिक्युलर पेशंट आहे तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो की तो अंडर अबनॉर्मल कंडिशन मध्ये आहे. मग हे असे जे काही व्होल्टेज सेन्सिटिव्ह डिव्हाइसेस आहेत, फॉर एक्झाम्पल MRI मशीन असेल, सिटी स्कॅन मशीन असेल, याच्यामधले जे काही छोटे छोटे कॉम्पोनंट्स आहेत, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस आहेत, हे डीसी वरती वर्क करतात. फॉर एक्झाम्पल ईसीजी आहे किंवा पल्स रेट मीटर आहे, हे सगळेचे सगळे डीसी वरती वर्क करतात. या केसमध्ये आपल्याला स्टँडर्ड आणि हाय क्वालिटीचं डीसी आउटपुट लागतो किंवा डीसी सप्लाय लागतो. त्या केसमध्ये आपण फुल वेव्ह रेक्टिफायर यूज करतो इन्स्टेड ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. कारण आपण काय म्हणतोय, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल कॉम्पोनंट हा जास्त असतो, त्याचं पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन हे खूप जास्त असतं, म्हणून आपण तिथं हाफ वेव्ह रेक्टिफायर हा यूज करत नाही. ज्या ठिकाणी व्होल्टेज ही खूप सेन्सिटिव्ह केस आहे त्या केसमध्ये आपण फुल वेव्ह रेक्टिफायर यूज करायचा आहे. ठीक आहे, द फुल वेव्ह रेक्टिफायर आपण सेम हाफ वेव्ह रेक्टिफायर सारखेच याचं पण वेव्हफॉर्म येतो, बट हा जो काही टाइम कॉन्स्टंट आहे तो व्हेरिड असेल, डिफरंट असेल. ठीक आहे, लक्षात ठेवा ही सर्किट डायग्राम आहे फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ शंट कॅपॅसिटिव्ह फिल्टर. आता याला शंट का म्हणतोय, कारण आपण हे पॅरलली कनेक्टेड केलेलं आहे किंवा लोडच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेला आहे आपण. ठीक आहे, म्हणून याला शंट किंवा पॅरलल कॅपॅसिटर फिल्टर असं म्हणायचं. ठीक आहे, ही त्याचं वेव्हफॉर्म आहे बघा. हे ऍज युजल आहे फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर आणि 2 डायोड्स, 2 डायोड यूज केलेत आणि आपण एक सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर यूज केलेला आहे. आणि कॅपॅसिटर हे आपण लोडच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेला आहे हाफ वेव्ह सारखंच, बरोबर आहे. तर आपल्याला कॅपॅसिटरची प्रॉपर्टी माहित आहे की तो कॅपॅसिटर काय करतो, पॉझिटिव्ह हाफ सायकल मध्ये त्याच्यातून आयसी नावाचा म्हणजे चार्जिंग करंट फ्लो होतो, कॅपॅसिटर चार्ज होतो. ड्युरिंग निगेटिव्ह हाफ सायकल काय करतो हा कॅपॅसिटर, डिस्चार्ज होतो आणि जो काही आपला वेव्ह फॉर्म डिस्कंटिन्यू होणार आहे निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये, तो या कॅपॅसिटरच्या एनर्जीमुळे काय होतो, चार्ज होतो किंवा कॅपॅसिटरच्या एनर्जीमुळे तो काय होतो, कंटिन्यू होतो. म्हणजे जरी सप्लाय येत नसला, कारण डायोड हा रिव्हर्स बायस मध्ये गेल्यानंतर सप्लाय हा लोडला येत नाही, पण लोडला सप्लाय प्रोव्हाइड करण्याचं काम कोण करतं निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये, हा कॅपॅसिटर करतो. कॅपॅसिटर काय करतो, एनर्जी सप्लाय करतो कुणाला, लोडला, कधी, निगेटिव्ह हाफ सायकल मध्ये. हीच प्रॉपर्टी आपण या कॅपॅसिटिव्ह फिल्टर मध्ये यूज करत असतो, जे की आपण हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये सुद्धा पाहिलेलं आहे. ठीक आहे, लक्षात ठेवा. मग फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आणि हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आपल्याला डिफरन्स माहिती आहे. फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय आहे की आपण दोन्ही म्हणजे पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला सुद्धा आणि निगेटिव्ह हाफ सायकलला सुद्धा आउटपुट मिळवतो. का, डायोड D1 हा पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला कंडक्ट करतो आणि डायोड D2 हा निगेटिव्ह हाफ सायकलला कंडक्ट करतो. मग दोन्ही हाफ सायकल मध्ये आपण आउटपुट मिळवू शकतो फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये. मग आता तुम्ही म्हणाल की सर मग या कॅपॅसिटरचा रोल इथं कसा होतो, तर आपण तेच इथं पाहणार आहोत की हा फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटर फिल्टर. आपल्याला ऑलरेडी फंक्शन तर माहिती आहे फुल वेव्ह रेक्टिफायर नेमकं काय करतो, पण या कॅपॅसिटर जो की आपण शंट मध्ये कनेक्ट करतोय त्याचा परिणाम काय होणार आहे हे आपण इथं पाहणार आहोत. आता तुम्ही जर वेव्हफॉर्म पाहिला हाफ वेव्ह रेक्टिफायर आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायर, तर तुम्हाला कंपॅरिझन दिसेल. जस्ट वेट, आय विल track that waveform. See over here. This is the comparative waveform of
हाफ वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटर फिल्टर. आणि सेकंड वेव्हफॉर्म इट इज व्हॉट, फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटर फिल्टर. ओके, आता तुम्ही बघा वेव्हफॉर्म बघायचा, आउटपुट व्होल्टेज व्हीएस, सॉरी हा व्हीएस आउटपुट व्होल्टेज आणि लोड करंट. ओके, म्हणजेच आउटपुट करंट. ठीक आहे, जर तुम्ही या दोन ग्राफ पाहिले तुम्हाला असं दिसून येईल की रिपल हे जी रेड लाईन दिसते की नाही, इथली रेड आणि इथली सुद्धा रेड, तर या दोघांमध्ये कंपॅरिझन केलं तर सेकंड केस मध्ये ही जी रिपलची लाईन आहे ती कमी आहे. सेकंड केस मध्ये रिपलची लाईन ही कमी आहे. म्हणजेच काय, तर फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल हा खूप कमी असतो विथ कम्पेअर टू हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. हाफ वेव्हच्या रेक्टिफायरच्या कंपॅरिझन मध्ये फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल कॉम्पोनंट हा कमी असतो. मग रिपल फॅक्टर कमी असेल तर आउटपुट व्होल्टेज हे प्युअर डीसी व्हायला लागतं. आता लोड करंटचे वेव्हफॉर्म पहा, हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये आणि फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये कंपॅरिझन जर केलं तर तुम्हाला असं दिसून येईल की रिपल इन केस ऑफ हाफ वेव्ह रेक्टिफायर हा जास्त आहे. म्हणजेच हाफ वेव्ह रेक्टिफायरचं जे लोड करंट आहे त्याच्यामध्ये हार्मोनिक्स हे खूप जास्त आहे. म्हणजे टाइम पिरियड ऑफ हार्मोनिक्स कसा आहे, जास्त आहे. आता इथं बघा लोड करंटचा वेव्हफॉर्म ऑब्झर्व करा. हा बघा इथून स्टार्ट होतो, परत हा इथून इथपर्यंत येतो. ठीक आहे, इथून इथपर्यंत येतो. पण हे जे टाइम ड्युरेशन आहे, आपण जर इथपासून आणि इथपर्यंत जर पाहिलं, हा जो टाइम पिरियड आहे किंवा हे जे काही टाइम ड्युरेशन आहे हार्मोनिक्सचं, हे काय आहे, जास्त आहे. सपोज याला मी T1 असं म्हणतो आणि या सेकंड केस मध्ये आपण कंपॅरिझन करू. हे बघा किती आहे, हे T2 आहे असं मी कन्सिडर करतो. तर तुम्हाला असं दिसून येईल की T2 हा लेस दॅन T1 आहे. म्हणजे हार्मोनिक्सचा जो काही टाइम पिरियड आहे, जे काही रिपल येण्याचा जो टाइम पिरियड आहे तो काय आहे, सेकंड केस मध्ये खूप कमी आहे विथ कम्पेअर टू फर्स्ट केस. आता फर्स्ट केस मी परत ते खूप लेंदी नाव उच्चारणार नाहीये म्हणून मी फर्स्ट केस सेकंड केस असं म्हणतोय. फर्स्ट केस मध्ये हाफ वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटिव्ह फिल्टर आणि सेकंड केस मध्ये फुल वेव्ह रेक्टिफायर विथ कॅपॅसिटिव्ह फिल्टर. ओके, सेकंड केस मध्ये बघा जो हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होण्याचा किंवा रिपल इंट्रोड्यूस होण्याचा जो टाइम पिरियड आहे T2 नावाचा, तो काय आहे, कमी आहे. म्हणजेच फुल वेव्ह रेक्टिफायरच्या आउटपुट मध्ये रिपल हे कमी आहे विथ कम्पेअर टू हाफ वेव्ह. म्हणजे लक्षात ठेवा, full wave rectifier output with the capacitive filter, we can say that more stationary or approximately equivalent to DC waveform. लक्षात ठेवा, फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल फॅक्टर हा कमी असतो कारण टाइम पिरियड for the harmonics or ripple in case of full wave rectifier is very less. That's why we can say that in case of full wave rectifier, graph will become stationary very fast with compared to half wave rectifier. लक्षात ठेवा, फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये जो स्टँडर्ड वेव्हफॉर्म आहे डीसीचा, तो आपण लवकरात लवकर अचीव करू शकतो, म्हणजे आपण मिळवू शकतो तो. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये थोडंफार काहीतरी रिपल असेल, बट विथ कम्पेअर टू हाफ वेव्ह रेक्टिफायर हे कमी असेल. जसं रिपल फॅक्टर कमी असेल
तसा आउटपुट व्होल्टेज हे जास्त असेल. आउटपुट व्होल्टेज जास्त असेल म्हणजेच V1 मायनस V2 हा जो काही ब्रॅकेट आहे हा कमी होईल. म्हणजेच पर्सेंटेज व्होल्टेज रेग्युलेशन इन केस ऑफ फुल वेव्ह रेक्टिफायर कसं असेल, कमी असेल. व्होल्टेज रेग्युलेशन कमी असणं हे आपल्यासाठी फायद्याचं आहे किंवा डिझायरेबल आहे. ठीक आहे. या वेव्हफॉर्म वरनं तुम्हाला ऍक्शन समजली असेल की कॅपॅसिटर हाऊ इट विल बी गोइंग टू अफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट. आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर सर्किट. Comparatively study the half wave rectifier with capacitor filter and full wave rectifier with capacitive filter. Be remember that full wave rectifier with the capacitive filter consist of least harmonics, least ripple in the output voltage. Least ripple, least म्हणजे कमीत कमी, ripple म्हणजे unuseful signals, unuseful signal. Okay. Please concentrate on these graphs and remember the concepts regarding half wave rectifier with capacitor and filter and full wave rectifier with the capacitive filter. And let me know regarding full wave rectifier with the capacitive filter and half wave rectifier with the capacitive filter. Meanwhile, I will note down your attendance. Okay. I will just call the absent numbers. Okay. Roll number 4, absent. Roll number 11. Roll number 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, okay, 30 is there, 31, 32, 34, 35, 36, okay, 37, 30, 39, 40, 41, 42, 43 absent. I 0 absent. Roll number 55 and 56 absent. 59 also absent. 63 absent. Roll number 69 absent. Okay, 72. Roll number 72 absent. Okay. Roll number 4, 11, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 31, 32, 43, 50, 55, 56. 50, 50. Okay. 59, 63, 69, 72. These are the absent numbers. Okay. So any doubt regarding this full wave rectifier and half wave rectifier with the capacitive filter? Yes, please let me know. Otherwise, I will stop. Yes, any doubt regarding half wave rectifier with the capacitive filter and full wave rectifier with the capacitive filter? Capacitor going to affect in case of half wave rectifier and full wave rectifier same. Since full wave rectifier able to convert positive and negative half cycle, thereby we can reduce the harmonics, thereby we can reduce the ripple. Okay. Is it any doubt regarding this half wave and full wave rectifier with capacitive filter? Any doubt? हॅलो सर. बोला. तर फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये डीसी हा 100% प्युअर भेटतो का? तसं नाहीये, 100% म्हणू शकत नाही आपण, पण विथ कम्पेअर टू हाफ वेव्ह मोर डीसी भेटेल आपल्याला. ठीक आहे, मोर डीसी भेटेल. लक्षात ठेवा.
100% आपण म्हणू शकत नाही, कारण फुल वेव्ह रेक्टिफायरची एफिशियन्सी किती पाहिली आपण? 81.2%. ओके, म्हणजे इन द रेंज ऑफ 80 to 85% आपल्याला डीसी मिळेल. मग त्याच्यासाठी आपण ऍडव्हान्स फिल्टर यूज करतो. त्याच्यासाठी नंतर एलसी फिल्टर असेल, पाय टॅप फिल्टर असेल, नंतर क्लास ए, क्लास बी, क्लास एफ, हे वेगवेगळे फिल्टरचे टाईप आहेत. जसं जसं आपण हायर क्लासचा फिल्टर यूज करू तसं तसं आपल्याला मोर डीसी सप्लाय मिळेल. ठीक आहे, पण ते काही तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही आहेत. पाय टॅप फिल्टर, परत एलसी फिल्टर, परत क्लास ए, क्लास बी, क्लास एफ फिल्टर. ओके, तुम्ही इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये जे कोणी एएनटीसी ला आहे ते सेकंड इयरला तुम्हाला एडीटीएल आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही स्टडी करू शकता. पण लक्षात ठेवा की हाफ वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये रिपल हा खूप जास्त असतो विथ कम्पेअर टू फुल वेव्ह. ओके, वी रिमेंबर दॅट. So with this full wave rectifier with capacitive filter, we have completed our 5th unit. In next class we will start bipolar junction transistor. Okay, in next class. Okay, 6th unit we will start. I will put the MCQ test on this unit. कधी ठेवायची? Yes, yes. Today is what? Wednesday. I will put the MCQ test on this unit on Friday at 5:30 to 6:30 p.m. Okay. So today we will stop over here. Thank you. Have a nice day.